السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کالعدم تحریک لبیک کے مارچ کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے علماء اور مشائخ کی، اس ملاقات کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری باہر آئی ہے، سامنے آئی ہے۔ فواد چودھری وزیر اطلاعات اور طاہر اشرفی کے حوالے سے کہ ان دونوں صاحبان کو اس ملاقات میں بیٹھنے نہیں دیا گیا اور ملاقات سے، اس میٹنگ سے باہر ان کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ کہانی سامنے آئی ہے، یہ رپورٹ ہوئی ہے میڈیا میں۔ طاہر اشرفی نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں نکالا نہیں گیا تھا، اور ہم ملاقات کرنے کے بعد، علماء کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، ہم دونوں یعنی فواد چودھری اور میں دونوں کسی اور میٹنگ میں ہم نے جانا تھا، ہم وہاں پر چلے گئے تھے۔ یہ تصدیق انڈائریکٹلی اس سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جو فوٹیج آئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے ملاقات کی علماء اور وزیر اعظم کی، اس میں شیخ رشید احمد موجود ہیں، وزیر مذہبی امور موجود ہیں، لیکن فواد چودھری اور طاہر اشرفی دونوں موجود نہیں ہیں۔ طاہر اشرفی کیونکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، اور یہ ظاہر مذہبی عالم بھی ہیں، اور ریلیٹ کر رہی ہیں کہ مذہبی معاملہ ہو تو اس میں وزیر اعظم کی کوئی معاونت کرے، وہ متعلقہ ایک سمجھیں آدمی ہیں۔ اور فواد چودھری کیونکہ حکومت کے ترجمان ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وہ بھی متعلقہ آدمی ہیں۔ یہ غیر متعلقہ شخصیات نہیں تھیں، لیکن ملاقات میں موجود نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھیں، اس کی کہانی بتاؤں گا، اور کچھ اہم سوالات جو اٹھ رہے ہیں ان کی غیر موجودگی سے، عدم موجودگی سے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اور جو حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان جو مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے جو رول پلے کرنا ہے ان علماء نے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حکومت نے 12 رکنی کمیٹی اناؤنس کر دی ہے مذاکرات کے لیے، کہ 12 رکنی کمیٹی مذاکرات کرے گی کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ، اور مذاکرات جب تک کامیاب نہیں ہوتے تب تک، یعنی اب ظاہر ہے ایک دن کا کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ سال اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو سال ہی بیٹھے انتظار کریں وزیر آباد میں۔ تو بہرحال مارچ جو ہے کالعدم ٹی ایل پی کا، وہ وزیر آباد میں رہے گا، اور حکومت کی طرف سے مارچ کے شرکاء کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی حکومت کی طرف سے بھی کرائی گئی ہے، اور حکومت سے یہ یقین دہانی علماء نے لی بھی ہے، اور علماء نے اپیل بھی کی ہے مارچ کے شرکاء کو کہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے طرفین، تب تک وہ اسلام آباد کی طرف موو نہیں کریں گے۔ وہاں پر ہی وزیر آباد میں ہی جہاں پر مارچ پہنچا ہے وہاں پر ہی پڑاؤ رکھیں گے، پڑاؤ ڈالے رکھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اور ان کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ ایک سٹوری یہ بھی آئی ہے کہ ذرائع کے حوالے سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالی دینے کے حوالے سے، اور علامہ سعد رضوی جو کالعدم ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے دونوں مطالبات ماننے سے معذرت کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے کہ بھائی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین کے ساتھ ہم کوئی محاذ آرائی میں آئیں، کیونکہ ہماری $10 ارب کی کوئی ایکسپورٹ ہے، اس طرح کی تقریباً اتنی بتائی گئی ہے، اور فرانس جو ہے یورپین یونین کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ علماء کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر ہم نے آج ان کا مطالبہ مانا تو پھر کل کوئی اور جتھا آ جائے گا، وہ کسی اور سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کرے گا، تو کیا ہم سفیروں کو نکالتے جائیں گے؟ تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات میں کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے علماء سے درخواست کی ہے کہ وہ، کیونکہ کالعدم تحریک لبیک کی جو قیادت ہے ان کے مسلک کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، یہ علماء مشائخ، ان میں
साहिबजादा हामिद रज़ा थे, साहिबजादा अब्दुल खैर ज़ुबैर थे, हामिद सईद काज़मी थे, और पीर अब्दुल खालिक भरचूंडी शरीफ के जो पीर अब्दुल खालिक हैं वो भी थे, और सरवत एजाज कादरी साहब थे, बहुत सारे और भी लोग थे। तो कोई 18-19 नाम आए हैं जो इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ शरीक हुए हैं। तो उनको एक तो वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि वो अपना रोल प्ले करें, अपना किरदार अदा करें, कलअदम टीएलपी के साथ वो राब्ता करें उनकी क़यादत के साथ, और उनको कहें कि भाई मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े हमारे खुले हुए हैं, लेकिन जो मुतालबात हमारे बस में नहीं हैं, जो मुतालबात माकूल हमारी नज़र में नहीं है, उन मुतालबात पे अपना लचक का मुज़ाहरा करें और कानून हाथ में न लें, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद करें। तो ये वज़ीर आज़म ने उनको अपील की है, दरख्वास्त की है। इन्होंने भी हुकूमत को, उलमा ने भी हुकूमत को ये दरख्वास्त की है कि तब तक हुकूमत कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई, कोई ऑपरेशन, ये शेलिंग वग़ैरह जो भी गिरफ़्तारियाँ, क्रैक डाउन, ये हुकूमत सिलसिला फ़िलहाल रोक दे जब तक कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलता। और इन्होंने फिर धरने के शुरका को, मार्च के शुरका को भी अपील की है कि वो भी हौला हाथ रखें और फ़िलहाल वहीं पे ही रुक जाएं, वज़ीराबाद में जहां पहुंचे हैं, आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव न करें, ये अपील की गई है। अब मुज़ाकरात कहाँ कहाँ चल रही हैं, ये हामिद रज़ा ने, अच्छा, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की गई। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी, साहिबजादा हामिद रज़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं, हेड हैं, साहिबजादा अब्दुल खैर ज़ुबैर और बाकी लोग भी उनके साथ, उलमा, मशाइख और मुख्तलिफ़ दरगाहों के पीर हजरात जो हैं वो मौजूद थे। और उसमें ये कहा है साहिबजादा हामिद रज़ा ने कि मुख्तलिफ़ जो मुज़ाकरात हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर चल रही हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुज़ाकरात चलने का मतलब आप सब समझ सकते हैं, सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं, कहीं और भी मुज़ाकरात चल रही हैं, पिंडी में भी चल रहे हैं, इस्लामाबाद में चल रही हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और जो सद रिजवी साहब हैं, जो तहरीक लब्बैक, कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, वो भी, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी जेल में नहीं है, बल्कि जेल से बाहर उनको लाया गया है। 2-3 दिन से उनकी इतला यही चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन नेशनल मीडिया में, कि उनको बाहर हुकूमत ले आई है और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उनके साथ अपनी शूरा के जो मेंबरान हैं, अहम मेंबरान, वो भी हैं। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामला खुश असलूबी से हल हो सके, लेकिन अब मुज़ाकरात का अभी फ़िलहाल तो कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन ये भी, जिस तरह मैंने पहले वीलाग में बताया था, कि ये अच्छी एक मस्बित पेशरफ्त है कि कम अज़ कम जो मार्च है, मार्च एक जगह पे रुक गया है, और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से भी और मार्च के शुरका की तरफ से भी वो रोक दी गई हैं। हुकूमत भी मुज़ाकरात चाहती है और वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, दरमियान में उलमा मशाइख आ गए हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मुज़ाकरात की जो इनसाइड स्टोरी आई है, वो ये आई है कि जी फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात थे और इत्तलात हैं, और उनके साथ ताहिर अशरफी साहब, इन दोनों को इस मुलाकात में, मीटिंग में, यानी उलमा मशाइख और वज़ीर आज़म की मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। रिपोर्ट ये हुआ है मीडिया में कि उलमा के एतराज़ पर इन दोनों साहिबान को मीटिंग से निकाल दिया गया, मीटिंग के कमरे से, और इनको कहा गया कि आप बाहर जाओ। क्योंकि फवाद चौधरी के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि फवाद चौधरी को पर एतराज़ उलमा को ये है कि फवाद चौधरी के बयानात से मामलात बिगड़ रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। इनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती, इनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, इनका रवैया, इनके अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता, और ये ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे होते हैं फवाद चौधरी, वो ये समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने फवाद चौधरी के लिए कहा कि ये मीटिंग में बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। ये रिपोर्ट किया है मीडिया ने
کہ उलमा ने कहा, वज़ीर आज़म और जो इंतज़ामिया थी हुकूमती, उनको कहा कि अगर फवाद चौधरी बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, और उनके साथ फिर नथी किया गया ताहिर अशरफी को भी, कि ये दोनों साहिबान मीटिंग में नहीं होंगे, क्योंकि इन पे ताहिर अशरफी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के मुआविन तो हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। जो उलमा हैं तहरीक लब्बैक के जो हम ख्याल उलमा मशाइख हैं, वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनको दोनों को बाहर निकालने की इतलात आ रही हैं। ताहिर अशरफी ने ये कहा ट्वीट करके कि जी आप लोगों की इतलात दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है, हमें निकाला नहीं गया था, हम वहाँ पर मीटिंग में थे, उलमा इकराम से मीटिंग करने के बाद हम फवाद चौधरी भाई और मैंने किसी और मीटिंग में जाना था। सवाल ये पैदा होता है व्यूअर्स कि ये ताहिर अशरफी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं और मज़हबी मामलात के, और ये मज़हबी हमागी के, तो ये जो है इस मामले में वज़ीर आज़म की मुआवनत इनकी ज़िम्मेदारी है ना। तो ये मुतल्लिका बंदे हुए, आदमी हुए, मुशीर हुए, मुआवन हुए, तो इनको तो बहुत ज़रूर इनको शिरकत करनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी थी इनकी शिरकत, लेकिन ये नहीं थे। वज़ीर आज़म हाउस से, बनी गाला से जो मीटिंग जो फुटेज जारी हुई है, वीडियो फुटेज, मैंने उनमें पूरी फुटेज को देखा है। उस पूरी फुटेज में शेख रशीद तो नज़र आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर मज़हबी उमूर भी नूरुल हक कादरी भी नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हैं, उलमा मशाइख बैठे हैं, लेकिन फवाद चौधरी और ये साहब जो हैं वो नहीं हैं, ताहिर अशरफी साहब इस मीटिंग में। और ताहिर अशरफी का ये ट्वीट कि हम उलमा कराम के साथ मुलाकात और मीटिंग करने के बाद हमने किसी और मीटिंग में जाना था, ये ख़ुद इस बात की तस्दीक कर रहा है, इनडायरेक्टली वो एक किस्म की तस्दीक कर रहे हैं कि हम वहाँ पर मौजूद थे दोनों, फवाद चौधरी और मैं, वज़ीर आज़म और उलमा कराम के साथ हम मिले हैं, लेकिन हमने वो कह रहे कि हम किसी और मीटिंग में जाना था, यानी वहाँ पर मौजूद थे और इनको बैठने नहीं दिया गया, इनको ज़रूरी नहीं समझा गया, ये इतना तो कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं समझा गया कि इनको मीटिंग में बिठाया जाए। क्यों ज़रूरी नहीं समझा गया? जबकि वो हकूमती तर्जुमान हैं, उन्होंने तर्जुमानी हुकूमत की फवाद चौधरी ने करनी है, इनको तो हर सूरत में होना चाहिए था। और ये मुआविन जो थे मज़हबी हम आगी के, इनको भी हर सूरत में होना चाहिए था, ये मुआवनत कर सकते थे वज़ीर आज़म की, लेकिन दोनों को, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को निकाला गया है, नहीं बैठना दिया गया। और ताहिर अशरफी साहब की बात एक इनडायरेक्टली एक तस्दीक है कि हमारे इनकी मौजूद होते हुए भी इनको मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। फोटेज, इसकी जो वीडियो फोटेज है वो इसका बड़ा सबूत है। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी, दूसरा सवाल कि फवाद चौधरी और जो तर्जुमान है हुकूमत के और वज़ीर आज़म के मुआविन मज़हबी मामलात के, इन दोनों का इस कौमी जो इस वक्त बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है तहरीक लब्बैक का, तो इससे बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इजलास कौन सा था? दूसरा ये सवाल पैदा होता है ना कि भाई जिस इजलास में वज़ीर आज़म मौजूद हैं, कौमी सलामती का कमेटी का इजलास बुलाया गया है, अस्करी क़यादत, पाक अफवाज के सरबराहान, DGISI, अस्करी पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, वज़ीर आज़म, वज़रा, काबीना अरकान, कल गुज़श्ता रोज़ ये सारे सर जोड़ कर बैठे थे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है ना, इसका मतलब है। तो इससे बड़ा इशू और कौन सा हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बैठे हैं, उलमा मशाइख उनके साथ मुज़ाकरात करने आए हैं एक बर्निंग इशू पे, और फवाद चौधरी साहब और ताहिर अशरफी को किसी और मीटिंग में जाना था बकौल ताहिर अशरफी साहब के। और कौन सी इससे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सी हो सकती है? नहीं हो सकती, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इससे बड़ी कोई मीटिंग हो सकती है। अमरीकी सदर ने तो इनको बुलाया नहीं था, ज़ाहिर है, तो इनको निकाला गया है। ये क्योंकि फवाद चौधरी के लिए ये भी इतला आ रही है कि यही उलमा कराम गुज़श्ता रोज़ सदर ममलिकत के साथ भी मिले थे, आरिफ अलवी के साथ, और आरिफ अलवी को भी शिकायत लगाई है। ये कुछ इतलात ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म को शिकायत लगाई हैं इन्होंने, उलमा कराम ने, उलमा मशाइख ने, कि फवाद चौधरी को
کہیں کہ وہ ہولا ہاتھ رکھیں اور اس اپنی جو لینگویج ہے، اپنی جو باتیں ہیں وہ ان کو کہیں کہ اس طرح کی نہ کریں جس سے معاملات بگڑیں۔ تو وزیر اعظم نے ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری اور ان کو کہ بھائی کوئی ایسی بیان بازی نہ کریں جس سے زخموں پر نمک پاشی ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کے جذبات مجروح ہوں۔ آپ لوگ پازیٹیو، منفی کوئی پروپیگنڈا نہ کریں، پازیٹیو باتیں کریں۔ تو یہ بھی ہدایات کی گئی ہیں، اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن ان علماء نے اطلاع یہ بھی ہے کہ صدر مملکت کو بھی گزشتہ روز فواد چودھری کے خلاف شکایت کی ہے، اور صدر نے پھر اسی وقت ہی فون کر دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کو بتا دیا کہ بھئی علماء کرام کی یہ شکایات ہیں۔ تو فواد چودھری نے کل تو پریس کانفرنس کی تھی، آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرنی تھی۔ ویسے اصولاً حکومتی ترجمان نے پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ کیا علماء کرام کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے، کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن فواد چودھری کی پریس کانفرنس ڈراپ کر دی گئی اور ان کی جگہ پر وزیر مذہبی امور نے علماء کرام کے ساتھ، علماء مشائخ کے ساتھ کھڑے ہو کر مختصر میڈیا ٹاک کی۔ اور جو آج مذاکرات ہوئے تھے، جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا پنڈی میں جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے، اس مذاکرات میں بھی فواد چودھری آؤٹ تھے۔ ایون شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور بھی نہیں تھے۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے لیے کہا گیا وہ تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی تھے علی محمد خان تھے، یہ تین تھے۔ تو اس کے بعد پھر حکومت نے ایک بڑی کمیٹی بنا دی ہے، 12 رکنی کمیٹی، جو علماء کرام کے ذریعے مذاکرات کرے گی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ، اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرے گی، اور ایک برج کا، ایک میڈیشن کا، ثالثی کا ایک جو کردار ہے وہ ادا کرے گی۔ اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی نہ کوئی پیش رفت مثبت جو ہے معاہدے کی طرف ہو سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔